สุดท้ายประมาตัวอักเนี้ยไงนี้แอดมินส้มเมียนเรื่องแบบโรแมนติกมวยดับใบมักสำรายจนประมาตัวอักเนี้ยบานตัวสนาหาประสันบาประมาตัวอักเนี้ยได้บานกระทาจีวัดระบักล้วนกำปองแต่ดาหมกดอกเลยตัวสะเมื่อรื่องในซันเตอร์หาเวียมันแมนตรำตายเจียประเภทเรื่องสนายห้าแบบธรรมดาหนุเตเวียคือเจียการต่อสู้ระบอบมนุษย์ปีเนี่ยได้จัดหนังสลับหามันเนี่ยเด็ดก่อนแลนจังรัวหายสัจเรื่องมวยนี้หนึ่งเฟอร์อันเนี่ยยมพองสายพ้องหาบรรทอปีเมื่อรื่องนี้จ็อบแอดมินกระทาเนี่ยแต่อักเนี้ยประหารเจียหนึ่งจังเอากระซับจีวัดระบักล้วนไอเอานายบ่มพอดตามแต่อาจเฟอร์บานหายเนี่ยแต่อักเนี้ยหนึ่งเมียนอารมณ์ทาแปรอัดตัดวิตายแต่เรียสำหรับยังจินเน็ตสำหรับมนุษย์ได้มันได้บักบองล้วนไอต่อบาสันจีจังดังทาสายเพบยนมวยนี้เมียนอัตนัยหนึ่งละอเมย์อย่างนะสมมาตัวสนาจมูกหนึ่งแอดมินแต่อักเนี้ยสายเรื่องบันจับประดามอมปีอยู่บนไตมันเนี้ยได้กำปงแต่ถอดวิดีโอได้ในยัยอมปีสถานเพบจุ่มเงือดมรองโน้มดำหนักการทวนเงอระบักล้วนแต่บานการล้างอ้อระยะเปใบค่ายหมกหอยหายเนเปได้กรมครูเป็ดบานปรับทาจุ่มเงือระบักเนี้ยคือบานมาเชียนหมกดอดำหนักการจองกรอยทัวร์ไอลีมีนั่งจับประดามเมียนวินัยครวนไอ้หอยบังหายอาการะคือจองรุ่งในเลือพบพันได้มวยนี้บรรท้อแต่เตียดคลั่งเหมือนแต่เนี้ยบานปราบปรัชนำเอาเตียงไปเวลียผักตักนังยามาหานังบริโภคระบบเซนโจเตอร์อย่างปรองประหยัดบ่มพอดหามันตายปนนอดเนี้ยก็บานรุ่นเนยโดยการเลี้ยงเชียมจีเตียงตอดนังอ้อระยะเปจิจรันคายพองได้เนี้ยก็บานในใยบันท้ายนังบังหายอมปีกำนอตราในจุ่มเงยระบบเนียงทานเนี้ยมันจีเนียบอปรานุเต้บาสันจีเนียงอาจหนึ่งตัวบานกาเวกัดประโดดมรองโน้มเนี้ยหนึ่งอาจรุ่นเนยโดยจุ่มมนุษย์ทอมดาจังได้ปนตายในขณะเป็นดังกำปงในใยนี้เนี้ยก็บานเพื่อการรงจำแต่การการบริจาคดมรองโน้มอมปีมันตีแปดใบเซนเนียหอยเนี้ยก็บานรงจำอระยะเปปีชนะหมกหอยเขมียนลัตพรในการบริจาคมวยนะเดนเนียงอาจตุบานนุ่นลอยหอยในขณะเปได้เปเวเลียได้เนี้ยกำปงแต่รงจำการบริจาคนุก็เมียนเนี่ยจำเงยอาจไตเตี้ยได้เมียนจำเงยโดยเนี้ยบานสลับปัดบองจีวัตเตอร์โดยการไฟปลอกให้ระบอบปุเก้โดยเรื่องบันเตบันตุ้ยได้เหมือนกู้หนึ่งกรุธนะต่อแต่สอบหอยเรื่องแต่ออนนี่หายเติร์ทัวไอเนี้ยสเตอร์แต่บอบบองในขนมจีวัตระบอนเนี้ยมาดองหอยในขนมวิดีโอระบอนเนี้ยกับบานเรียบรอบบันต่อเตี้ยทาบาสันจิมินเนี่ยจำเงยนามันเนี้ยได้เมียนสถานเพียบกำปงแต่ต่อสู้ในจำเงยใบมวยโดยจีเนี้ยหายอาจบริจาคกรอเลียนมาเอาเนี้ยบ้านเนี้ยก็ซอกจัดเรียบการจมวยบรอมันเนี่ยโน่หายนึงประชอมมกจมวยนึงจำเงยระบอบปุเกตอย่างปีเนี้ยเตยจมวยขี้เนี่ยหายเนี้ยก็สัญญาทาเนี้ยหนึ่งอาจเรียบการจมวยบรอมันเนี่ยโน่หายหนึ่งเมื่อทายเก๋ออกมวยจีวัดหายบาสันเจบรอมันเนี่ยโน่สลับปัดบองจีวัดเตยเนี้ยหนึ่งแต่ตัวยอกาเวียกัดดำรองโน้มปีบรอมันเนี่ยโน่หายหนึ่งพีเยี่ยมรุนในบรรทอเตียดหายเนี้ยสัญญาทาหนึ่งทายตอมกรูซ่าหนึ่งเอาปกมาได้ระบอกเก๋ต่อรอโฮเตอร์หากบัดตัวจีเนียงดังทาการนิยายแบบนี้คือเชื่อมนุษย์ได้อัตมานิยมบรรทายโดยการจังรุนในบรรทอเตียดสมอันเนี้ยกรุบเนี้ยโดยบานเมอร์วิดีโอนี้อาจจะใช้หนึ่งเพียบหรืองงคล้ายจะมวยหนึ่งการโคเคิลระบอกยมพองบรรทอไปถอดวิดีโอมวยนี้จ็อบมาได้ระบอกลินมิงก็บานบาทฟีโจมขนมบรรทบระบอกเนียงหายไทม์เตรียมบังหานแต่การลินมิงอมปีระบอกหนึ่งบรรลายพลายเชอร์จิจรานได้ก็บานเต็งมาปีบซาดำใบลินมิงนั่งอาจจะบานอาหารยำครูนไอบ้านดำใบสกเพระบอกเนียงหายในไงสายมาได้ระบอกเนียงจะมวยหนึ่งเอาปกระบอกเนียงก่อนหนึ่งสำหรับจัดเตอร์เมอร์จีโดนระบอกเนียงได้เมียนจุ่มเงือประจำกายพองได้ลูกยบล้างลินมิงกับบานองกอยเมอร์วิดีโอระบอกล้วนในบานทอดตกนึกเตียงสาวสายพองได้ลูกไงสายล้างเนียงกับบานโจรวมหัดซ้อมจะมวยหนึ่งไงเหมือนโกลก้าระบอกมัดแพะจะตีสระลายระบอกเนียงเนยเปิดได้ปุ๊กเกบานหัดรอมจ็อบลินมิงกับบานสมดอกล้วนอมปีกรมเนี่ยหัดร้อมในไงเหมือนโกลก้ามวยนู้ได้เนียงกระทาจังหวะรอมระบอกเนียงคือเหมือนโจจะมวยเนี่ยโดยไตต่อไตซอแต่มัดแพะระบอกเนียงได้เมียนชมูทัดจีห้อยคือเหมือนบานโยเปรมหนุ่งลายแทนแต่ในใจจะมวยลินมิงทาเนียงอาจหนึ่งแต่สมกรุบังหัดร้อมดำใบเอากายบาจรอมคลาดดำใบเอาเงยสรู้สำหรับลินมิงพองได้ลูกยบล้างเปิดได้ลินมิงบานตลับบักดับเตะเว้นเนียงตายแต่จะบานอาหารสำหรับนุ่นไอ้นังเมื่อแต่การมกระบุกในเลือดได้ระบอกเนียงได้บังกอมกปีการเลี้ยงเชี่ยมพองได้จีใจดอนเพลิงกับบานดัดในขนมเตะเตะเฟอร์ลินมิงนึกมันอาจจะบานอาหารโดยไมโครเวฟบานลินมิงกับบานยกหนุ่มปลาบูนปรำแต่ดักน้องช้างหาจีเยี่ยมกัดแย่ดำใบจมหอยเวียปนตายในขณะเป็นนุดได้แย่ก็มันบานชายล่างต่อแต่ซอลินมิงบานจีเยี่ยมกัดจีจานดอมมาดองให้มาดองเตียดปนตายวิคือเหมือนบานชายนุหลายเตะเฟอร์เนียงกระดาษกระหายเตะบานจีกระเวหนุ่มปลาถึงอ่อนนุและเตะเล
លើដីបាត់ទៅហើយលីនមីងក៏ចាប់ផ្ដើមយំឡើងយ៉ាងស្រណោះខ្លួនឯងផងដែរលីនមីងក៏បានដកទូរស័ព្ទរបស់នាងចេញមកហើយបានសម្រេចចិត្តផុសវីដេអូដែលនាងបានថតកាលពីថ្ងៃមុនទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម WeChat បន្ទាប់មកទៀតលីនមីងក៏បានសម្រេចចិត្តហៅជាងអគ្គិសនីមកជួសជុលនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងបន្ទាប់ពីនាងបានជួសជុលអគ្គិសនីរួចហើយក៏មានសារមួយបានលោតនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់នាងដែលនិយាយអំពីការស្វែងរកអ្នកបរិច្ចាគក្រលៀនរបស់នាងឃើញបែបនេះភ្លាមលីនមីងក៏បានសម្រេចចិត្តទំនាក់ទំនងទៅកាន់បរិសម្នាក់នោះប៉ុន្តែដោយសារតែបរិសម្នាក់នោះបដិសេធនៅក្នុងការនិយាយនៅក្នុង WeChat ហើយថែមទាំងណាត់ទីតាំងមួយដើម្បីឲ្យលីនមីងទៅជួបនិយាយគ្នាផ្ទាល់ថែមទៀតផងលីនមីងបានទៅអង្គុយចាំនៅទីតាំងណាត់មុនហើយក៏បានសម្លឹងរកបរិសម្នាក់ណាដែលណាត់នាងមកជួបនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលបរិសផ្សេងបានដើរមកកាន់ចិត្តលីនមីងប៉ុន្តែពួកគេគឺមិនមែននោះឡើយនៅខណៈពេលនោះដែរលីនមីងក៏បានឃើញ YouTube ដែលគឺជាបរិសម្នាក់កំពុងតែស្វែងរកលីនមីងលុះនៅពេលដែលពួកគេបាននិយាយជាមួយគ្នាបន្តិចលីនមីងក៏បានបកស្រាយថាកាលពីម្សិលមិញនាងគ្រាន់តែច្រឡំដៃផុសវីដេអូរបស់នាងទៅក្នុងក្រុម WeChat តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះនាងបានសម្រេចចិត្តរួចហើយថានាងនឹងមិនធ្វើទៅតាមពាក្យសម្ដីនៅក្នុងវីដេអូរបស់នាងនោះឡើយគ្រាន់តែលើកបែបនេះភ្លាមទៅធ្វើឲ្យ YouTube នឹងចាប់ផ្ដើមហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមបន្តិចបន្តួចនោះដែរហើយនៅខណៈពេលនោះ YouTube ហាក់ដូចជាដេកលក់នៅលើតុធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នានៅជុំវិញនោះហាក់បីដូចជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយថែមទាំងលីនមីងផងដែរលីនមីងបានព្យាយាមដាស់ YouTube ឲ្យក្រោកឡើងនៅខណៈពេលនោះដែរ YouTube ក៏បានក្រោកឡើងបន្តិចមែនហើយគេក៏បាននិយាយថានៅពេលដែលគេមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធគេនឹងងងុយដេកជាមិនខានដោយអាកប្បកិរិយាប្លែកៗរបស់ YouTube ក៏បានធ្វើឲ្យបរិសម្នាក់នៅម្ដុំនោះសម្លឹងមកកាន់គេជាខ្លាំងទៅបានជា YouTube ចាប់ផ្ដើមផុសគំនិតមួយឡើងមកថាតើបរិសម្នាក់នោះគឺជាគ្នារបស់លីនមីងមែនទេដោយគេធ្លាប់មើលឃើញនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតថាមានក្រុមអ ுக ្រិតជនភាគច្រើនបានក្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកត្រូវការសរីរាង្គហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានចាប់ជនរងគ្រោះទៅហើយបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬប្រទេសវៀតណាម YouTube ក៏បានឆក់យកកន្លះអាវមួយដែលនៅលើអាវរបស់លីនមីងដោយគិតថាវាគឺជាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទៅធ្វើឲ្យលីនមីងនឹងចាប់ផ្ដើមហួចចិត្តជាខ្លាំងបន្តិចក្រោយមកគេក៏បានឃើញបរិសមួយក្រុមបានដើរចូលមកហើយទៅធ្វើឲ្យ YouTube នឹងចាប់ផ្ដើមគិតថាបរិសមួយក្រុមមួយនេះគឺជាបព្វពួករបស់លីនមីងដើម្បីមកចាប់គេនៅពេលដែលបរិសមួយក្រុមនោះបានដើរមកជិតខ្លួនរបស់ YouTube ទៅធ្វើឲ្យ YouTube ចាប់ផ្ដើមព្យាយាមការពារខ្លួននៅពេលនោះប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនៅជុំវិញនោះចាប់ផ្ដើមសម្លឹងទៅកាន់ YouTube យ៉ាងចម្លែកអស្ចារ្យតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីដឹងការប៉ັດភ្លាម YouTube ក៏ចាប់ផ្ដើមសុំទៅកាន់លីនមីងថាគេវាយតម្លៃទៅកាន់មនុស្សខុសចំណែកឯលីនមីងវិញក៏បានស្ដីបន្ទោសទៅកាន់ YouTube ហើយក៏បានដើរចាក់ចេញពីទីនោះទៅទាំងកំហឹងផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលីនមីងបានទៅធ្វើការលាងឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យ YouTube ក៏បានដើរទៅតាមលីនមីងនៅទីនោះហើយថែមទាំងធ្វើកាយវិការចម្លែកផ្សេងនៅខាងក្រៅមន្ទីរពេទ្យថែមទៀតផងទៅធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យបានសួរទៅកាន់លីនមីងថាតើគេស្គាល់លីនមីងមែនទេនៅពេលដែលបញ្ចប់ធ្វើការលាងឈាមលីនមីងក៏បានដើរមកនិយាយជាមួយនឹង YouTube ទាំងកំហឹងផងដែរចំណែក YouTube វិញគេក៏បាននិយាយថាគេបានពិនិត្យមើលឯកសារនិងប្រវត្តិជំងឺរបស់លីនមីងរួចរាល់ហើយទៅធ្វើឲ្យលីនមីងនឹងបានសួរត្រឡប់ទៅវិញថាហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើបែបនេះ YouTube ក៏បានតបមកវិញថាបើសិនជានាងចង់បានករៀនរបស់នរណាម្នាក់គេត្រូវតែមានសិទ្ធិដឹងអំពីប្រវត្តិជំងឺរបស់លីនមីងពិតប្រាកដថាតើលីនមីងគឺជាអ្នកជំងឺមែនទេចំណែកលីនមីងក៏គេបាននិយាយតបទៅវិញថាការដែលគេផុសវីដេអូនៅក្នុងក្រុមមួយនោះគេចង់បានមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេលែងចង់បានក្រលៀនមួយនោះតទៅទៀតហើយប៉ុន្តែឯ YouTube វិញគេនៅតែបន្តបដិសេធនៅសម្ដីរបស់លីនមីងលុះនៅពេលដែលមកដល់ផ្ទះវិញលីនមីងក៏បានឃើញភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យបាននាំភ្ញៀវមួយក្រុមមកពិនិត្យផ្ទះរបស់នាងប៉ុន្តែលីនមីងហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តទៅកាន់ទង្វើទាំងអស់នេះនោះឡើយនៅពេលដែលពួកគេបានត្រឡប់ទៅវិញលីនមីងក៏បានសម្លឹងទៅឃើញ YouTube នៅតាមដងផ្លូវឃើញបែបនេះភ្លាមលីនមីងក៏បានសម្រេចចិត្តរត់ទៅថាឲ្យ YouTube នឹងបន្តទៅកាន់ YouTube ថាហេតុអ្វីបានជាមកតាមនាងមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងតើ YouTube មានបំណងអ្វីមកកាន់លីនមីងមែនទេចំណែកឯ YouTube វិញគេនៅតែបន្តទារសន្យាអំពីលីនមីងដោយគេព្រមបរិច្ចាគក្រលៀនរបស់គេទៅឲ្យលីនមីងហើយលីនមីងនឹងធ្វើការមើលថែម្ដាយរបស់ YouTube នៅពេលដែល YouTube បានចាក់ចេញពីលោកនេះមួយនេះទៅចំណែកឯលីនមីងវិញគេនៅតែបន្តបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគេនឹងមិនបន្តត្រូវការក្រលៀនរបស់ YouTube ទៀតនោះឡើយហើយគេនឹងមិនមើលថែម៉ាក់របស់ YouTube នៅពេលដែល YouTube មិននៅនោះទេដោយពួកគេបាននិយាយខំបកស្រាយទៅកាន់រឿងមួយនេះយ៉ាងយូរផងដែរហើយលីនមីងក៏បានសម្រេចចិត្តដើរចាក់ចេញទៅលុះថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតមិនថាលីនមីងទៅដល់ទីណានោះឡើយ YouTube តែងតែទៅតាមទារសន្យារបស់គេពីលីនមីងផងដែរដែលធ្វើឲ្យជាហេតុផលដែលលីនមីងនឹងចាប់ផ្ដើមធុញទ្រាន់ជាមួយនឹង YouTube ជាខ្លាំងផងដែររីឯ YouTube វិញគឺនៅតែបន្តព្យាយាមកត់ត្រាអ្វីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលីនមីងមិនថាលីនមីងត្រូវទៅទីណាលីនមីងឆាវឆាវនៅពេលណា
ហើយអត្តចរិតរបស់លីនមីងនេះគឺបែបណាក៏គេនៅតែព្យាយាមកត់ចំណាំកុំឲ្យភ្លេចលុះនៅពេលដល់យប់ឡើងនៅពេលដែលលីនមីងកំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនៅពេលដែលលីនមីងបានងាកទៅតាមបង្អួចក៏បានឃើញ YouTube អង្គុយនៅពីមុខផ្ទះរបស់នាងកំពុងតែអង្គុយញ៉ាំមីផងដែរលុះពេលវេលាបន្ទាប់មករាល់ថ្ងៃ YouTube នឹងគឺតែងតែទីជិះកង់ឬក៏ដើរតាមលីនមីងនឹងមិនថាលីនមីងទៅទីណានោះទេគឺ YouTube គឺតែងតែទៅតាមតែធ្វើឲ្យលីនមីងនេះគឺចាប់ផ្ដើមធុញទ្រាន់ជាមួយគេយ៉ាងខ្លាំងហើយលុះមកដល់ពេលមួយ YouTube បានមកអើតចាំនៅមុខទ្វារផ្ទះចូលរបស់លីនមីងទៅធ្វើឲ្យលីនមីងដើរមកពីផ្សារហ្នឹងឃើញ YouTube នៅទីនោះទៅបានជាលីនមីងខឹងដើរទៅថាឲ្យ YouTube តែម្ដងចំណែក YouTube វិញគេក៏បានបកស្រាយថាដោយសារតែគេនឹងបារម្ភពីលីនមីងនៅពេលដែលគេបានគេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យភ្ញាក់ឡើងគឺមិនឃើញលីនមីងនោះឡើយចំណែកលីនមីងក៏បានតបទៅវិញថាគេគ្មានសត្រូវឯណាមកធ្វើបាបគេក្រៅពី YouTube នោះទេនៅពេលដែលនិយាយរួចលីនមីងបានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែមុននឹងដើរចូលគេក៏បានឃើញកំណត់ត្រារបស់ YouTube នឹងបិទនៅមាត់ទ្វាររបស់គេផងដែរឃើញភ្លាមទៅធ្វើឲ្យលីនមីងនឹងអស់សំណើចជាខ្លាំងលុះថ្ងៃស្អែកឡើងភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យក៏បានខលមកកាន់លីនមីងហើយប្រាប់ថាមានអតិថិជនមកមើលផ្ទះរបស់លីនមីងប៉ុន្តែខាងគេក៏បានសំណូមពរលីនមីងនឹងប្រមូលថ្នាំដើម្បីទុកមួយដុំដោយគេមិនចង់ឲ្យភ្ញៀវដែលមកមើលផ្ទះមួយនេះគឺមិនចង់ឃើញថានៅក្នុងផ្ទះនេះគឺមានជំងឺឡើយដោយសម្ដីត្រឹមនេះហើយទៅធ្វើឲ្យលីនមីងនឹងចាប់ផ្ដើមខឹងជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យជាខ្លាំងហើយក៏បានដើរសម្ដៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារមួយនោះផងដែរនៅពេលដែលលីនមីងទៅដល់នាងក៏បានយកថ្នាំពណ៌ទៅបាញ់កញ្ចក់ឬក៏ផ្លាកហាងរបស់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនៅទីនោះបានចេញមកខាត់លីនមីងជាខ្លាំងលីនមីងក៏បាននិយាយបកស្រាយទៅកាន់ទង្វើរបស់នាងថាដោយពួកគេបានបំពេញកិច្ចសន្យាលក់ផ្ទះដែលលីនមីងកំពុងតែស្នាក់នៅហើយនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យបាននាំភ្ញៀវមកមើលផ្ទះលីនមីងគឺតែងតែសហការជានិច្ចតែភ្នាក់ងារទាំងអស់នោះបែរជាទៅទាល់ជាមួយនឹងថ្នាំពេទ្យរបស់លីនមីងវិញហើយលីនមីងក៏នៅតែបន្តនិយាយទាំងទឹកភ្នែកថាអ្នកជំងឺដែលមានវាសនាអាក្រក់ដូចជានាងគឺជារឿងអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់មែនទេដោយគ្រាន់តែនាងគឺជាអ្នកជំងឺហើយត្រូវការរស់នៅក្នុងផ្ទះល្វែងមួយនេះហើយទីតាំងមួយនេះវាបានស្ថិតនៅចម្ងាយត្រឹមតែ5គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះនៅចន្លោះមន្ទីរពេទ្យចំនួន3ដែលខ្ញុំកំពុងតែរងចាំនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកបរិច្ចាគហើយមិនថាអ្នកបរិច្ចាគនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយណាក្នុងចំណោមនោះនាងក៏អាចទៅទទួលការបរិច្ចាគបានទាន់ពេលវេលាហើយប្រសិនបើអាការៈរបស់នាងពិបាករហូតដល់ខ្សោយបេះដូងឬដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលកើតឡើងចំពោះនាងក៏នៅតែអាចទៅមន្ទីរពេទ្យបានទាន់ពេលវេលាមុននឹងគ្រប់យ៉ាងគឺវាត្រូវយឺតពេលសម្រាប់នាងហើយសម្រាប់អ្នកវិញទាំងអស់នេះវាគ្រាន់តែជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដែលមាននៅទីនោះតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលពួកអភិជនចង់ជួលមករស់នៅទីនេះអ្នកបែរជាបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកគេធ្វើដូច្នោះទៅវិញហើយនៅពេលដែលអ្នកចង់លក់វាអ្នកក៏បានបញ្ជាឲ្យពួកគេចាក់ចេញហើយសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលកំសត់ដូចជាខ្ញុំវាគឺជាខ្សែជីវិតមួយរបស់ខ្ញុំដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសបន្តរស់នៅលើភពផែនដីនេះបានចំណែកឯភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យវិញក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់នាងវិញថាសូមឲ្យនាងព្យាយាមស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅដែលនៅក្បែរទីតាំងរាល់ថ្ងៃហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេនឹងបញ្ចុះថ្លៃជួលទៅអានលីងមីងថែមទៀតផងនិយាយបែបនេះភ្លាមភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដទៃទៀតក៏បានសំណូមពរឲ្យពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលបានឈរមើលនៅម្ដុំនោះបានដើរចាក់ចេញទៅរីឯលីងមីងវិញក៏បានដើរត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់នាងវិញនៅខណៈពេលដែលឃើញ YouTube កំពុងតែដើរនាងលីនមីងក៏បានមួម៉ៅហើយមកស្ដីទៅកាន់ YouTube ហើយនៅពេលដែលលីនមីងបានដើរទៅបាន3-4ជំហាននាងក៏បានត្រឡប់មកវិញដោយនាងបាននិយាយទៅកាន់ YouTube ថាតើអ្នកមានអ្វីបរិភោគដែរទេជាតិស្ករដែលនៅក្នុងឈាមរបស់ខ្ញុំកំពុងតែថយចុះ YouTube ក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យនំរបស់គេទៅកាន់លីនមីងហើយថែមទាំងទៅរត់រកទិញរបស់ជាច្រើនយកមកឲ្យលីនមីងញ៉ាំថែមទៀតផងលីនមីងក៏បាននិយាយទៅកាន់ YouTube ថាតើអ្នកបានឃើញទេជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺពិតជាឆ្លងកាត់ច្រើនខ្លាំងណាស់សូមឲ្យ YouTube នឹងចាក់ចេញពីនាងទៅ YouTube ក៏បានលើកកំណត់ត្រាដែលគេគឺជាអ្នកជំងឺសាច់ដុះនៅក្នុងខួរក្បាលមួយឡើងមកបង្ហាញទៅកាន់លីនមីងវិញដោយកាលពី4ឆ្នាំមុនគេបានធ្វើការវះកាត់សាច់ដុះនោះម្ដងហើយប៉ុន្តែវាក៏នៅតែបង្កើនការកើតឡើងមកវិញដោយគ្រូពេទ្យបាននិយាយថាជំងឺរបស់គេគឺមិនអាចព្យាបាលជានោះទេវានឹងកើតឡើងម្ដងទៀតហើយកោសិកានៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេគឺមានប្រភេទដូចគ្នារហូតដល់4ចំណុចគ្រូពេទ្យបាននិយាយថាតើតែមាន4ចំណុចដូចគ្នាឡើងទៅទើបអាចវះកាត់និងផ្ដល់សរីរាង្គឲ្យគ្នាបានហើយ YouTube គឺបានរងចាំអស់រយៈពេលយូរណាស់មកហើយ YouTube បានសន្យាជាមួយលីនមីងថាគេនឹងបរិច្ចាគរលានរបស់គេឲ្យទៅកាន់លីនមីងបន្ទាប់ពីគេបានស្លាប់ទៅហើយគេគ្រាន់តែមានលក្ខខណ្ឌឲ្យនាងមើលថែម៉ាក់របស់គេតែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែនិយាយចប់ភ្លាមលីនមីងក៏បានដើរចាក់ចេញទៅប៉ុន្តែ YouTube គឺនៅតែតាមបញ្ចុះបញ្ចូលទៅកាន់លីនមីងមិនឈប់តតែសោះបើទោះបីជាលីនមីងនឹងគេនិយាយពីហេតុផលមួយចំនួនថាវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេក្នុងការរៀបការពួកគេនឹងមានរឿងច្រើនណាស់
ហើយពួកគេនឹងមានបញ្ហាបន្ទាប់ពីរៀបការមកតើរស់នៅជាមួយគ្នាបែបណាទៅប៉ុន្តែ YouTube វិញគឺនៅតែតាមបញ្ចុះបញ្ចូលទៅកាន់លីនមីងដោយលើកដំណោះស្រាយជាច្រើនមកឲ្យលីនមីងស្ដាប់ដោយធុញពេកនៅពេលដែលលីនមីងបានងាកឃើញពូប៉ូលីសនៅម្ដុំនោះគេក៏បានរត់ទៅប្តឹងទៅកាន់ YouTube ថារំខានសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់នាងហើយលីនមីងក៏បានដកយកភស្តុតាងដែល YouTube បានកត់ត្រាអំពីនាងកន្លងមកទៅកាន់ពូប៉ូលីសមើលនៅពេលដែលឃើញបែបនេះភ្លាម YouTube ក៏បាននិយាយថាលីនមីងគឺជាក្រុមដែលចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកបោកប្រាស់យកសរីរាង្គរបស់មនុស្សយកទៅលក់ឃើញបែបនេះភ្លាមលោកពូប៉ូលីសក៏បានសង្ស័យទៅកាន់ពួកគេហើយក៏បាននាំពួកគេឡើងទៅសួរចម្លើយនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទាំងពីរនាក់តែម្ដងនៅពេលដែលសួរដឹងសាច់រឿងអស់ហើយក្រុមប៉ូលីសក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ YouTube ថាវាគឺជាអំពើខុសច្បាប់បើទោះជាការបរិច្ចាគសរីរាង្គរវាងគូស្វាមីភរិយាក៏ដោយក៏ត្រូវការរយៈពេល3ឆ្នាំមុននឹងរៀបការផងដែរហើយក៏ត្រូវបានស្ម័គ្រចិត្តទាំងសងខាងដោយមិនមានចុះកិច្ចកងត្រាអ្វីនោះឡើយហើយនេះគឺជាការព្រមានទៅកាន់ YouTube ដែលឈប់ឲ្យ YouTube នឹងតាមទៅកាន់លីនមីងទៀតហើយនៅពេលដែលនិយាយចប់ YouTube ក៏ហាក់បីដូចជាអស់សង្ឃឹមហើយក៏បានដើរចាក់ចេញពីប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនេះទៅហើយបើទោះជាលីនមីងខំបាក់ដើរតាមពីក្រោយដើម្បីបកស្រាយនិងបញ្ចុះបញ្ចូលថាកុំឲ្យខាងនាងប៉ុន្តែ YouTube បែរជារត់គេចចាក់ចេញទៅហើយក្រុមប៉ូលីសក៏បានយកឯកសាររបស់ YouTube មកគោលទៅកាន់លីនមីងថានេះគឺជាឯកសារវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ YouTube នៅពេលដែលលីនមីងបានបើកមើលឯកសារទាំងអស់នោះទើបគេដឹងថាជំងឺដែល YouTube បានរៀបរាប់ប្រាប់នាងគឺជាការប៉ັດគឺគេមិនបានកុហកទៅកាន់លីនមីងនោះឡើយកាត់មករកថ្ងៃបន្ទាប់វិញលីនមីងក៏បានជួបជាមួយនឹងក្រុមអចលនទ្រព្យហើយក៏បាននាំលីនមីងទៅមើលផ្ទះជួលមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅម្ដុំផ្ទះចាស់របស់នាងប៉ុន្តែទីតាំងនោះហាក់បីដូចជាចាស់ខ្លាំងមែនទែនទើបបានជាអ្នកលក់អចលនទ្រព្យម្នាក់នោះក៏បាននិយាយថាគេពិតជាសុំទោសទៅកាន់លីនមីងខ្លាំងមែនទែនព្រោះដោយសារតែគេគ្មានជំរឿននោះទេនេះគឺជាការដែលគេរកបានល្អបំផុតទៅហើយម្ដាយរបស់គេកំពុងតែស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយត្រូវការទទួលការវះកាត់ជាបន្ទាន់គេត្រូវការលក់ផ្ទះនោះដើម្បីយកប្រាក់ទៅធ្វើការវះកាត់ទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត់លុះនៅពេលដែលនិយាយចប់ភ្លាមលីនមីងក៏បានសម្រេចចិត្តព្រមចុះកិច្ចសន្យាជួលផ្ទះមួយនោះលុះនៅពេលដល់ថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់មិត្តភ័ក្តិរបស់លីនមីងដោយលីនមីងជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតបានរាំយ៉ាងសប្បាយតាមដែលពួកគេបានគ្រោងទុកហើយចំណែកឯអ្នកដទៃទៀតវិញក៏បានរីករាយជាមួយនឹងមង្គលការមួយនោះផងដែរមួយរំពេចនោះផងដែរលីនមីងក៏បានសម្លឹងទៅកាន់ YouTube ឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនោះទើបបានជាលីនមីងបានរត់មកសួរថាតើគេបានចូលមកក្នុងកម្មវិធីមួយនេះឲ្យរបៀបណាទៅតើគេមិនទាន់បោះបង់ចោលនៅគំនិតរបស់គេទេមែនទេហើយនេះគឺជាកម្មវិធីមង្គលការរបស់មិត្តល្អបំផុតរបស់គេសូមឲ្យគេនឹងកុំបង្កបញ្ហានៅទីនេះឲ្យសោះ YouTube ក៏បានតបមកវិញថាគេគឺជាអ្នកមកថតរូបនៅក្នុងកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនេះចំណែកលីនមីងក៏បានតបទៅកាន់ YouTube វិញថាសូមកុំប្រាប់នរណាម្នាក់ឲ្យសោះថាគេស្គាល់លីនមីងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះលុះនៅពេលដែលកម្មវិធីរៀបនឹងចប់ទៅហើយនៅសល់តែក្រុមរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់លីនមីងហ្នឹងគេកំពុងតែលេងល្បែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំហើយគេតម្រូវឲ្យលីនមីងហ្នឹងជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ទៀតថើបគ្នាថែមទៀតផងឃើញបែបនេះភ្លាម YouTube ក៏បានរត់ទៅបំបុកបរិសម្នាក់នោះធ្វើដូចជាជួយសង្គ្រោះទៅកាន់លីនមីងបង្កើតជាអំពើហិង្សានៅទីនោះទៅធ្វើឲ្យសន្តិសុខបានរត់ចូលមកខាត់នៅពេលដែលឃើញបែបនេះភ្លាម YouTube ក៏បានញញឹមដាក់ទៅកាន់លីនមីងទាំងបញ្ឈឺទៀតផងដែរនៅខណៈពេលនោះក្រុមពួកគេក៏បានហៅអ្នកជាងថតដទៃទៀតដែលជាមេរបស់ YouTube ហ្នឹងមកដោះស្រាយផងដែរនៅពេលដែលពួកគេនិយាយបានត្រូវរើគ្នាហើយក្រុមមេរបស់ YouTube ហ្នឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់ YouTube ថាគេបានបង្ករឿងនៅទីនេះហើយចំណែក YouTube វិញក៏បានហៅលីនមីងហ្នឹងមកធ្វើជាសាក្សីថាគេបានស្គាល់គ្នាប៉ុន្តែលីនមីងគឺគេហាក់ដូចជាមិនចង់ជួយទៅកាន់ YouTube នោះឡើយហើយម្យ៉ាងទៀត YouTube ក៏បានមានរូបភាពដែលគេនិយាយគ្នាជាមួយនឹងលីនមីងនៅក្នុងកាមេរ៉ាទៅបានជាពួកគេមិនអាចជឿទៅកាន់លីនមីងនោះឡើយហើយថែមទាំងដឹងថាលីនមីងគឺស្គាល់គ្នាជាមួយនឹង YouTube នៅខណៈពេលដែល YouTube បានអុសដៃទៅកាន់លីនមីងឲ្យមកមើលកាមេរ៉ាគេក៏បានប៉ះទៅកាន់ដៃរបស់លីនមីងដែលមានរបួសស្រាប់ពីការលាងឈាមហើយនៅពេលនោះលីនមីងក៏បានឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងចំណែក YouTube វិញក៏បាននាំលីនមីងទៅមន្ទីរពេទ្យហើយគ្រូពេទ្យបាននិយាយថាវាគឺបានស្ទះសរសៃឈាមទៅហើយគាត់ក៏បានយកដៃរបស់គាត់មកទះទៅកាន់ដៃរបស់លីនមីងនឹងដើម្បីឲ្យវាដំណើរការឡើងមកវិញប៉ុន្តែទង្វើទាំងអស់នោះក៏បានធ្វើឲ្យលីនមីងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងឃើញបែបនេះភ្លាម YouTube ក៏ហាក់ដូចជាអាណិតទៅកាន់លីនមីងជាខ្លាំងផងដែរចំណែកឯលីនមីងវិញក៏តម្រូវឲ្យវះកាត់ដើម្បីភ្ជាប់សរសៃឈាមម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការលាងឈាមបាននៅខណៈពេលដែលកំពុងតែទទួលការវះកាត់ YouTube ក៏បានរងចាំនៅខាងក្រៅហើយក៏បានមើលទៅកាន់ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលលាងឈាមហើយត្រូវការវះកាត់សរសៃឈាមថែមទៀតផងនៅពេលដែលវះកាត់រួចក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់លីនមីងថាវាបានរួចរាល់បាត់ទៅហើយផ្ដាំកុំឲ្យលីនមីងនឹងលើករបស់ធ្ងន់នៅដៃដែលបានវះកាត់ហើយត្រូវដាក់ដៃទៅម្ខាងនៅពេលដែលនាងគេងកុំឲ្យមានសម្ពាធអ្វីធ្ងន់សង្កត់ពីលើដៃហើយតម្រូវឲ្យ
ឲ្យនាងស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃដើម្បីអង្កេតមើលលទ្ធផលនៃការវះកាត់នៅខណៈពេលនោះដែរលីនមីងក៏បានទទួលទូរស័ព្ទអំពីក្រុមអ្នករើផ្ទះបានខលមកកាន់នាងប៉ុន្តែលីនមីងក៏បានសុំពន្យាពេលប៉ុន្តែពួកគេក៏បាននិយាយថាពួកគេបានមកដល់ខាងក្រោមផ្ទះរបស់លីនមីងបាត់ទៅហើយបើសិនជាលីនមីងចង់ពន្យាពេលពួកគេត្រូវតែបង់ការខូចខាតទៅកាន់លីនមីងចំណែក YouTube វិញគេក៏បាននិយាយថាគេអាចជួយលីនមីងបានដោយគេអាចទៅរករើផ្ទះរបស់លីនមីងនឹងជំនួសលីនមីងផងដែរនៅគ្រាន់តែនិយាយបែបនេះភ្លាម YouTube ក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់លីនមីងហើយធ្វើការវីដេអូខលដើម្បីឲ្យលីនមីងប្រាប់ថាត្រូវយករបស់អ្វីខ្លះហើយនឹងរបស់អ្វីខ្លះដែលមិនត្រូវយកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅខណៈពេលដែលលីនមីងបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យ YouTube ក៏បានមកជួយរៀបចំអីវ៉ាន់នៅផ្ទះរបស់លីនមីងថែមទៀតផងនៅខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាលីនមីងក៏បានលើសំឡេងក្មេងជាច្រើនដែលរត់នៅលេងលើដំបូលលីនមីងក៏បានត្អូញត្អែឡើងថានាងពិតជាលំបាកជាមិនខាននៅទីនេះប៉ុន្តែ YouTube ក៏បានឆ្លើយបដិសេធថាប៉ុន្តែវាក៏ល្អជាងផ្ទះដែលលីនមីងបានស្នាក់នៅពីមុននោះដែរដោយផ្ទះនេះវាហាក់ដូចជាមានហុងស៊ុយច្រើនជាងផ្ទះដែលនាងរស់នៅលើកមុនលីនមីងជាមួយនឹង YouTube បាននិយាយរឿងកំ ប្លែងនៅខណៈពេលនោះជាច្រើនផងដែរហើយនៅនោះដែរ YouTube ក៏បានសើចឡើងទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកហើយបាននិយាយសុំទោសទៅកាន់លីនមីងហើយសួរទៅកាន់លីនមីងថាតើដៃរបស់នាងនៅឈឺទៀតដែរឬទេទាំងចិត្តអាណិតទៅកាន់លីនមីងជាខ្លាំងនៅខណៈពេលដែល YouTube បានរំជួលចិត្តខ្លាំងពេកទៅធ្វើឲ្យ YouTube បានគេងលក់មួយផ្លែតទៅហើយនៅពេលដែល YouTube បានក្រោកពីគេងឡើងវិញគេក៏បានរៀបចំផ្នែកម្ខាងនៃផ្ទះដោយគេសន្យាថាគេនឹងស្នាក់នៅទីនេះដើម្បីមើលថែទៅកាន់លីនមីងរហូតដល់ដៃរបស់លីនមីងជឿសះស្បើយប៉ុន្តែលីនមីងហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តនឹងយល់ព្រមនោះឡើយដែលគេបាននិយាយថាវាមិនល្អនោះទេហើយសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីដែលមិនទាន់រៀបការហើយរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាហើយបើទោះជាលីនមីងនឹងខំបដិសេធយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ YouTube នៅតែជំនះចង់ស្នាក់នៅនៅទីនេះហើយបើសិនជាមិនចង់ឲ្យ YouTube ស្នាក់នៅទីនេះនោះទេគេនឹងខលទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លីនមីងដែលទៅនឹងរៀបការនឹងមកកំដរលីនមីងចំណែកលីនមីងក៏បានបដិសេធថាពួកគេកំពុងតែក្រែបទឹកឃ្មុំហើយបន្ទាប់មក YouTube ក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាគេចង់ហៅឪពុករបស់លីនមីងដើរមកមើលថែលីនមីងនៅពេលដែល YouTube បានបំរុងនឹងខលទូរស័ព្ទទៅស្រាប់តែលីនមីងនឹងប្រាប់ថាឪពុករបស់នាងកំពុងតែពិបាកណាស់ទៅហើយនៅពេលដែលត្រូវមើលថែជីដូនចំណាស់របស់នាងម្នាក់ទៀតដូច្នេះហើយទៅបានជាលីនមីងរកលេសដេញ YouTube មិនបាន YouTube ក៏បានស្នាក់នៅទីនេះដើម្បីមើលថែទៅកាន់លីនមីងដោយបំណងរបស់គេផងដែរចាប់តាំងពីពេលវេលានោះមក YouTube គឺតែងតែជូនលីនមីងទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីលាងឈាមហើយនឹងប្រើប្រាស់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គេជាមួយនឹងលីនមីងនឹងស្ទើរតែគ្រប់ពេលទៅហើយទោះបីជាលីនមីងទៅដល់ទីណា YouTube គឺតែងតែតាមយកចិត្តនិងព្យាយាមមើលថែទៅកាន់លីនមីងជានិច្ចផងដែរបើទោះបីជាពេលខ្លះលីនមីងអស់កម្លាំងបើមិនរួច YouTube គឺជាអ្នកបីលីនមីងចំណែកឯនៅពេលយប់ឡើងបើសិនជាយប់ណាដែលលីនមីងគេងមិនលក់ឬក៏ចូលគេងយប់ជ្រៅ YouTube គឺតែងតែរំលឹកលីនមីងថាកុំឲ្យចូលគេងយប់ជ្រៅដើម្បីថែទាំសុខភាពរបស់នាងលុះថ្ងៃស្អែកឡើង YouTube ក៏បាននាំម្ដាយរបស់គេដែលមានឈ្មោះថាអ្នកស្រីតាវយីមកផ្ទះរបស់លីនមីងគ្រាន់តែចូលមកដល់ឃើញភ្លាមអ្នកស្រីតាវយីបានចូលមកចាប់ដៃរបស់លីនមីងទាំងអាណិតអាសូរហើយថែមទាំងបន្ទោសទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់ដែលចាប់ដៃរបស់លីនមីងធ្វើឲ្យនាងពិបាកនឹងផ្លាស់ប្ដូរបំពង់លាមឈាមម្ដងទៀតនៅមន្ទីរពេទ្យគ្រាន់តែឃើញបែបនេះភ្លាមអ្នកស្រីតាវយីបានមានចិត្តខឹងជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ជាខ្លាំងក៏ដេញវាយទៅកាន់ YouTube ពេញផ្ទះរបស់លីនមីងតែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកស្រីតាវយីក៏បានព្យាយាមនាំលីនមីងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបើទោះបីជាលីនមីងព្យាយាមបដិសេធយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីតាវយីបានព្យាយាមចង់កក់សក់ទៅឲ្យលីនមីងដោយគាត់បានដឹងថាដៃម្ខាងរបស់លីនមីងគឺមិនអាចប្រើប្រាស់បានស្រួលទៀតទេនៅពេលនេះដោយពិបាកប្រកែកខ្លាំងពេកម្ដាយរបស់ YouTube ក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹករីឯលីនមីងវិញក៏បានមានចិត្តធុញទ្រាន់ទៅកាន់ YouTube នឹងជាខ្លាំងផងដែរនៅខណៈពេលដែលអ្នកស្រីតាវយីកំពុងតែផ្លុំសក់ទៅឲ្យលីនមីងគាត់បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់លីនមីងថានៅថ្ងៃដែល YouTube បានធ្វើឲ្យដៃរបស់លីនមីងរបួសដោយអចេតនាគេបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយគេយំពេញមួយយប់ហើយគេច្បាស់ជាមិនស្ងប់ចិត្តនោះទេបើសិនជាគេមិនអាចមើលថែទៅកាន់លីនមីងនៅខណៈពេលដែលកំពុងផ្លុំសក់អ្នកស្រីតាវយីបានយកដបស្រាមួយយកមកផឹកដើម្បីកុំឲ្យដៃរបស់គាត់ញ័រហើយគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់លីនមីងថាកុំឲ្យប្រាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់ YouTube ថាគាត់បានផ្ដាច់ស្រារួចទៅហើយឯលីនមីងក៏បានសើចឡើងហើយក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកស្រីតាវយីថាតើ YouTube ជឿគាត់ដែរឬទេអ្នកស្រីតាវយីក៏បានតបមកវិញថាបើសិនជាគាត់កុហកកូនប្រុសរបស់គាត់ថាពិភពលោកនេះគឺមានរាងជាចតុកោណកែងក៏កូនប្រុសរបស់គាត់គឺនៅតែជឿដែរបើសិនជាសម្លេងរបស់គាត់មើងម៉ាត់ហើយហាក់ដូចជាជឿជាក់ហើយគាត់ថែមទាំងនិយាយប្រាប់ទៅកាន់លីនមីងបន្តទៀតថាបើសិនជាកូនប្រុសរបស់គាត់ពេញចិត្តទៅកាន់លីនមីងគឺមិនត្រូវយល់ព្រមជាដាច់ខាតដោយសារតែកូនប្រុសរបស់គាត់គឺមិនស័ក្តិសមជាមួយលីនមីងនោះឡើយ YouTube អាចនឹងនាំរឿងលំបាកមួយចំនួនមកឲ្យលីនមីងគឺជាមនុស្សស្រីដែលល្អពេកហើយលុះយប់ឡើង YouTube ក៏បាន
បានឆ្នៃម៉ាស៊ីនមួយដែលអាចតំណាក់តំណងគ្នាជាមួយនឹង Lin Ming បានដោយគេបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ Lin Ming ថាម៉ាស៊ីនមួយនេះអាចជួយឲ្យ Lin Ming តំណាក់តំណងមកកាន់ YouTube បានបើសិនជានាងត្រូវការជំនួយពីកាន់ YouTube បន្ទាប់មកទៀតពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមួយនេះដើម្បីសន្ទនាគ្នារីឯ YouTube វិញក៏បានរៀបរាប់អំពីរឿងប្រឡោមលោកដែលពួកគេបានធ្លាប់ឆ្លងកាត់និងស្ដាប់កាលនៅពីវ័យក្មេងប្រាប់ទៅកាន់ Lin Ming ថែមទៀតផងនៅខណៈពេលដែល Lin Ming កំពុងតែជក់ចិត្តស្ដាប់ជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នោះ YouTube ក៏បានលើកឡើងអំពីរឿងរបស់ពួកគេតាំងពីពេលដែល Lin Ming បានបង្ហោះស្វែងរករលៀនហើយក៏បានស្ទាក់ចាប់ដោយបរិសម្នាក់ឈ្មោះថា YouTube ហើយក៏ជាបរិសម្នាក់ដែលមានជំងឺសាច់ដុំខួរក្បាលបឋមហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះរាងកាយរបស់គេមានលក្ខណៈដូចគ្នាជាច្រើនចំណុចដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹងអាចបរិច្ចាគទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានហើយវាគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បើសិនជាគិតទៅប្រហែលជាមនុស្ស300លាននាក់គឺមានតែពួកគេនោះទេ YouTube ក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាគេបានទាញកម្មវិធីមួយដើម្បីកណនាប្រូបាបចំណែកឯ Lin Ming វិញក៏បានជូនពរទៅកាន់ YouTube ថាឲ្យជោគជ័យ YouTube បានតបមកវិញថាបើសិនជាគេជោគជ័យនៅក្នុងរឿងមួយនេះគេនឹងទុករលៀនរបស់គេឲ្យទៅកាន់ Lin Ming បើទោះបីជា Lin Ming បានបដិសេធមកវិញថាការបរិច្ចាគសរីរាង្គបែបនេះគឺវាមិនស្របច្បាប់នោះឡើយ YouTube ក៏នៅតែបន្តទៀតថាបើសិនជាពួកគេរៀបការជាមួយគ្នានៅពេលដែល YouTube បានស្លាប់ទៅ Lin Ming គឺមានសិទ្ធិក្នុងការបែងចែកសរីរាង្គរបស់ YouTube ទៅហើយថែមទាំងបន្តរៀបរាប់ជាមួយនឹងលក្ខណៈរបស់ពួកគេដែលពួកគេបានកើតមកលើផែនដីមួយនេះគឺមានលក្ខណៈបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកដោយ YouTube គឺមានខួរក្បាលមិនល្អចំណែក Lin Ming វិញគឺមានក្រលៀនមិនល្អ Lin Ming ក៏បានតបទៅវិញថាការដែលរឿងរៀបការគឺវាមិនមែនសាមញ្ញដូចអ្វីដែល YouTube បានគិតនោះឡើយហើយនាងក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាម្ដាយរបស់ YouTube បានណែនាំថាមិនឲ្យនាងភ្ជាប់និស្ស័យអ្វីជាមួយនឹង YouTube នោះឡើយប្រហែលជាគាត់នឹងពិតជាបារម្ភហើយថា YouTube នឹងអាចចាញ់បោកទៅកាន់ Lin Ming YouTube ក៏បានរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់ម្ដាយរបស់គេកាលពីនៅក្មេងហើយគាត់បានធ្លាប់ចាញ់បោកមនុស្សអស់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យ Lin Ming នឹងហាក់ដូចជាសោកសប្បាយជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នោះហើយគេក៏បានរៀបរាប់បន្តទៀតថាកាលនៅពីវ័យក្មេងគាត់ធ្លាប់ចង់ក្លាយទៅជាតារាសម្ដែងម្នាក់ផងដែរហើយថែមទាំងធ្លាប់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមសម្ដែងល្ខោន3ដងផងដែរទីបំផុតម្ដាយរបស់គេក៏បានបោះបង់ក្តីស្រមៃមួយនោះហើយស្វែងរកជីវិតដ៏សាមញ្ញរៀបការហើយនឹងមានកូនតែម្ដាយរបស់គេគឺហាក់ដូចជាមិនសំណាងនោះឡើយភ្លាមឪពុករបស់ YouTube ក៏បានទទួលមរណភាពចំណែកឯរូបគេផងដែរក៏ទទួលបានគេវិនិច្ឆ័យនៅរោគជំងឺមួយនេះហើយ YouTube បានចំណាយពេលអស់រយៈពេល27ថ្ងៃនៅក្នុងបន្ទប់ ICU បន្ទាប់ពីវះកាត់ចំណែកម្ដាយរបស់គេវិញពោពេញទៅដោយការថប់អារម្មណ៍និងការព្រួយបារម្ភទៅកាន់ YouTube ហើយសម្ពាធដែលគាត់ទទួលរងទាំងអស់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យម៉ាក់របស់គេក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រវឹងបើគាត់មិនបានប្រវឹងទេគឺគាត់មិនអាចគេងលក់នោះឡើយ Lin Ming វិញក៏បានរៀបរាប់ពីរឿងរបស់នាងថាឪពុកម្ដាយរបស់នាងគឺជាមនុស្សដែលងាយស្រួលខ្លាំងណាស់មុនពេលដែលនាងបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺតែនៅពេលឥឡូវនេះគាត់គឺបែរជាផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតនិងពាក្យសម្ដីវិញគឺដើម្បីតែគាំទ្រសុខុមាលភាពរបស់ Lin Ming ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់រងសម្ពាធជាខ្លាំងដូច្នេះអ្វីក៏ដោយបើសិនជាខ្ញុំអាចដោះស្រាយខ្លួនឯងបានខ្ញុំមិនព្យាយាមពឹងទៅកាន់ពួកគាត់នោះឡើយ YouTube ក៏បានសួរទៅកាន់ Lin Ming ថាតើនាងខ្លាចស្លាប់ដែរឬទេចំណែកឯ YouTube វិញគេមិនបានខ្លាចស្លាប់នោះឡើយអ្វីដែលគេខ្លាចខ្លាំងបំផុតគឺគ្មានអ្នកណាមើលថែម៉ាក់របស់គេក្រោយពេលដែលគេបានលាចាកពីលោកនេះទៅ Lin Ming ក៏បាននិយាយថាកុំបារម្ភអីបើសិនជាដល់ពេលនោះមែននាងនឹងមើលថែម៉ាក់របស់ YouTube ចំណែក YouTube ក៏បានតបមកវិញថាកុំអីនាងពិតជាមើលថែជំងឺរបស់នាងពិបាកគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយតើ Lin Ming នឹងមានកម្លាំងមកពីណាដើម្បីទៅមើលថែអ្នកដទៃបន្តទៀត Lin Ming គឺបាននិយាយបន្តទៀតថាពួកគេទាំងពីរនាក់គឺដូចជាដបភេសជ្ជៈចំនួន2ដបដែលត្រូវការបំពេញបន្ថែមចំណែក YouTube ក៏បានតបមកវិញថាចំណែកឯខ្ញុំគឺពិតជាគ្មានសង្ឃឹមនោះឡើយដោយជីវិតចុងក្រោយរបស់គេគឺអាចនិយាយត្រឹមថាពាក្យអរគុណតែប៉ុណ្ណោះនិយាយបានតែត្រឹមនេះ Lin Ming ក៏បានខាត់ទៅកាន់ YouTube បន្ទាប់មកពួកគេក៏បានប្រើឯកោមួយនោះដើម្បីស្រែកទាមទារក្តីសង្ឃឹមក្នុងការដែលពួកគេគឺចង់រស់នៅលើភពផែនដីនេះបន្តទៀតបន្ទាប់មកទៀត Lin Ming ក៏បាននិយាយសរសើរទៅកាន់ YouTube ថាគេពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដោយសេវាមិនល្អទើបបានជា YouTube មិនបានលើពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះនោះឡើយលុះថ្ងៃស្អែកឡើង Lin Ming ក៏បានមកផ្ទះរបស់ YouTube ហើយម៉ាក់របស់ YouTube ក៏បានធ្វើម្ហូបទទួលពួកគេទាំងពីរនាក់ហើយថែមទាំង Lin Ming បានផឹកស្រាជាមួយនឹងអ្នកស្រីតាវយឺថែមទៀតផងឃើញបែបនេះភ្លាម YouTube ក៏បានសម្លឹងទៅកាន់ម៉ាក់របស់គេប៉ុន្តែអ្នកស្រីតាវយឺក៏បានកុហកទៅកាន់ YouTube ថានេះមិនមែនជាស្រានោះទេវាគ្រាន់តែជាភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯ YouTube វិញគេក៏ព្រមជឿទៅកាន់ម្ដាយរបស់គេបន្ទាប់មកទៀតពួកគេក៏បាននិយាយដល់ការងាររបស់ Lin Ming ដែលនាងគឺជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរម្នាក់ហើយនៅពេលដែលដឹងបែបនេះភ្លាមអ្នកស្រីតាវយីក៏បានចង់ឲ្យ Lin Ming ក៏ដំណើរកម្សាន្តសម្រាប់គាត់និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ទៅទីក្រុងឆាង
សានប៉ុន្តែលីនមីងក៏បានបដិសេធថាគេអាចធ្វើដំណើរនឹងជួនអ្នកស្រីតាវយីទៅបានដោយមិនចាំបាច់កក់មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរនោះឡើយហើយដោយមានការណែនាំអំពី YouTube កូនប្រុសរបស់គាត់ផងអ្នកស្រីតាវយីក៏បានសរសើរទៅកាន់លីនមីងយ៉ាងខ្លាំងដោយកំពុងតែនិយាយគ្នាលីនមីងក៏បានលើកទូរស័ព្ទមួយឡើងដោយខាងមន្ទីរពេទ្យក៏បានខំមកកាន់លីនមីងថាឥឡូវនេះខាងមន្ទីរពេទ្យកំពុងតែមានអ្នកបរិច្ចាគសរីរាង្គហើយតម្រូវឲ្យលីនមីងទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមដើម្បីផ្គូផ្គងថាតើវាអាចត្រូវគ្នាដែរឬទេឬបែបនេះភ្លាមអ្នកស្រីតាវយីក៏បានដេញកូនប្រុសរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យជូនលីនមីងទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់បើទោះបីជាពួកគេឆ្លងកាត់ភ្លៀងហើយមិនអាចហៅតាក់ស៊ីបានក៏ដោយក៏នៅតែ YouTube ព្រមយកកង់របស់គេដើម្បីដប់លីនមីងទៅនៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមគេក៏បានចូលទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដែលមើលថាជំងឺរបស់លីនមីងតាំងពីមុនមកហើយគ្រូពេទ្យបានណែនាំឲ្យលីនមីងកុំបរិភោគអ្វីសូម្បីតែទឹកដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការទទួលធ្វើការវះកាត់ចំណែកឯបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូពេទ្យក៏បានលើកទូរស័ព្ទមួយឡើងមកហាក់ដូចជាមានបញ្ហាអ្វីរាំងស្ទះបន្ទាប់ពីដាក់ទូរស័ព្ទចុះគ្រូពេទ្យក៏បានពន្យល់ទៅកាន់អ្នកទាំងពីរថាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជំងឺអាចនឹងមិនព្រមបរិច្ចាគក្រលៀនម្ខាងទៀតដោយការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់ពួកគេហើយគ្រូពេទ្យបានព្យាយាមនិយាយពន្យល់ទៅកាន់លីនមីងចំណែកឯលីនវិញក៏អង្គុយស្ដាប់ទាំងចិត្តខកចិត្តជាខ្លាំងផងដែរបន្ទាប់ពីពួកគេបំរុងនឹងដើរចេញពីបន្ទប់មួយនោះក៏មានក្រុមគ្រួសារមួយក្រុមទៀតក៏បានចូលមកក្នុងបន្ទប់នេះហើយបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនេះដើម្បីរងចាំការបរិច្ចាគហើយចំណែកឯលីនវិញក៏បានសម្រេចចិត្តដើរទៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីរងចាំការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកបរិច្ចាគបន្ទាប់ពីរងចាំអស់រយៈកាលជាយូរលីនមីងក៏បានទទួលសារមួយលោតឡើងថាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកបរិច្ចាគក៏បានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគឺមិនបរិច្ចាគបន្តទៀតនោះឡើយដំណឹងមួយនេះទៅធ្វើឲ្យលីនមីងជាមួយនឹងអ្នកជំងឺដែលរងចាំការបរិច្ចាគដទៃទៀតមានការខកចិត្តជាខ្លាំងលីនមីងក៏បាននិយាយបន្លប់ខ្លួនឯងហើយក៏បានដើរចាក់ចេញទៅទាំងទឹកភ្នែកផងដែរនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរដោយឡានក្រុងមកតាមផ្លូវដោយ YouTube បានឃើញពីទស្សនវិជ្ជារបស់លីនមីងគេក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់លីនមីងថាចូលឲ្យលីនមីងនឹងរៀបការជាមួយគេទៅនោះលីនមីងនឹងទទួលបានក្រលៀនរបស់គេដោយស្របច្បាប់ជាមិនខានចំណែកឯលីនមីងក៏បានតបទៅកាន់ YouTube ថាចូលឲ្យគេនឹងរស់នៅដោយរូបភាពរស់រវើកទៅ YouTube អាចនឹងរស់នៅបានយូរអង្វែងជាងលីនមីងទៅទៀត YouTube ក៏បានតបមកវិញថាការដែលគេបានបរិច្ចាគក្រលៀនមកខាងឲ្យទៅកាន់លីនមីងហើយគេមិនទាន់ស្លាប់ដូចនេះលីនមីងគឺត្រូវតែរស់នៅបន្តទៀតជំនួសគេលីនមីងបានយកដៃទៅអង្អែលស្នាមរបួសនៅលើក្បាល YouTube នៅតែបន្តនិយាយបន្តទៀតថាកាលពីនៅក្មេងគេបានសួរទៅកាន់ម្ដាយរបស់គេថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអាទិត្យមានន័យចំណែកឯម្ដាយរបស់គេក៏បានឆ្លើយប្រាប់មកកាន់គេវិញថាព្រះអាទិត្យជាទូទៅគឺត្រូវរះនៅទិសខាងកើតហើយលិចវិញនៅទិសខាងលិចជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចនេះហើយវាជាមិនផុតនោះទេក្នុងការដែលហត់នឿយហើយនឹងងងុយគេងហើយរឿងទាំងនោះហើយគឺជាមូលហេតុដែលពួកយើងគ្រប់គ្នាតែងតែជួបប្រទះនៅពពកជាមួយនឹងថ្ងៃដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយបន្ទាប់មកទៀតមនុស្សយើងគឺតែងតែធ្វើឲ្យព្រះអាទិត្យភ្ញាក់ឡើងវិញដោយសារតែគំនិតរបស់មនុស្សហើយគេតែងតែចែករំលែកគំនិតទាំងអស់នេះជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់របស់គេកាលពីមុនមកហើយបន្ទាប់មកទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងថ្នាក់ទាំងមូលសិស្សទាំងអស់តែងតែប្រើគំនិតរបស់ពួកគេដើម្បីអង្រួនព្រះអាទិត្យឲ្យភ្ញាក់ឡើងមកគេក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាដរាបណានៅមានជំនឿសូមឲ្យលីនមីងនឹងគឺនៅតែមានភាពរឹងមាំឡើងលុះថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតលីនមីងក៏បានសម្រេចចិត្តចូលទៅធ្វើសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹង YouTube ដោយនៅពេលនេះពួកគេគឺជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ហើយដើម្បីអបអរទៅកាន់ថ្ងៃរៀបការរបស់គេលីនមីងក៏បានដើរចូលទៅហាងមួយកន្លែងហើយបានប្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ថាពួកគេចង់ឡើងប្រកាសទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នានៅក្នុងហាងមួយនេះថាថ្ងៃនេះគេបានទទួលការរៀបការគ្រាន់តែលើកបែបនេះភ្លាមបុគ្គលិកម្នាក់នោះក៏បានឡើងទៅប្រកាសភ្លាមហើយលីនមីងក៏បានរត់ឡើងទៅលើឆាកដើម្បីនិយាយពីអារម្មណ៍របស់គេខ្លះៗបើទោះបីជាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំមិនបានល្អយ៉ាងណាប៉ុន្តែថ្ងៃមួយនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ស្រស់បំព្រងបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្ញុំគឺលូធូហើយនៅថ្ងៃនេះដែរពួកយើងក៏បានចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាដោយគ្រាន់តែនិយាយបែបនេះភ្លាមមនុស្សនៅទីនោះក៏បានស្រែកហូអបអរទៅកាន់អ្នកទាំងពីរជាខ្លាំងហើយថែមទាំងរៀបចំកម្មវិធីសប្បាយៗដើម្បីលេងជាមួយពួកគេដើម្បីបង្កភាពរីករាយថែមទៀតផងលុះមកដល់តាមផ្លូវលីមីងក៏បានឃើញអតីតមិត្តប្រុសរបស់គេម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជៀនលៀងដោយគេមានបំណងសុំលីមីងដើម្បីត្រូវរើគ្នាវិញប៉ុន្តែលីមីងហាក់ដូចជាស្គាល់បរិសម្នាក់នេះច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនគ្រាន់តែងាកភ្លាមនាងក៏បានដឹងថាប្រហែលជាបរិសម្នាក់នេះចាញ់បាល់ទៀតហើយគ្រាន់តែនិយាយដល់ចំណុចនេះភ្លាមបរិសម្នាក់នេះក៏បានស្រក់ទឹកភ្នែកចុះឡើងថាគេបានជំពាក់បំណុលកម្ចីអនឡាញឥឡូវនេះគេមិនហ៊ានបើកទូរស័ព្ទនោះឡើយវាគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យលីមីងហួសចិត្តជាខ្លាំងរីឯ YouTube វិញគេនៅតែបន្តលបមើលអ្នក
ទាំងពីរដោយមិនព្រមទៅណាតតែសោះរហូតតតែលីងមីងនឹងបានឃើញ YouTube ដែលចៃដន្យលីងមីងបានដកការធានាគារមួយដោយមានប្រាក់សន្សំពួកគេដែលសន្យាថានឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាកាលពីពេលមុនដោយលីងមីងនាងមិនបានចាយសូម្បីតែមួយកាក់មួយសេនបានប្រគល់ទៅឲ្យមិត្តប្រុសរបស់នាងបើទោះបីជាមិត្តប្រុសរបស់នាងខំអង្វរត្រូវរើគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយលីងមីងក៏នៅតែសម្រេចចិត្តចាក់ចេញទៅរីឯ YouTube វិញនៅពេលដែលគេក្រឡេកទៅមើលក្នុងហាងវិញក៏បាត់លីងមីងជាមួយនឹងបរិសម្នាក់នោះស្រាប់តែលីងមីងលេចមុខនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់គេហើយ YouTube ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់លីងមីងថាបើតាមច្បាប់គេគឺជាប្តីរបស់លីងមីងដូច្នេះគេបារម្ភខ្លាចថាបរិសម្នាក់នោះគឺធ្វើបាបលីងមីងទើបគេមិនដាច់ចិត្តទៅចោលនាងលីងមីងក៏បានសួរបញ្ជាក់ឡើងថាតើវាគ្រាន់តែជារឿងផ្លូវច្បាប់ទេមែនទេ YouTube គេក៏បានតបមកវិញថាគេមិនព្យាយាមគិតច្រើននោះឡើយដោយគេគឺមិនសល់ពេលច្រើនទៀតនោះទេនិយាយដល់ត្រឹមនេះភ្លាមទើបធ្វើឲ្យលីងមីងចាប់ផ្ដើមស្រក់ទឹកភ្នែកឡើងតែម្ដង YouTube បានយកដៃរបស់គេទៅជូតទឹកភ្នែករបស់លីងមីងហើយក៏បានយកមកលិតហើយគេក៏បានប្រាប់ទៅកាន់លីងមីងថាលីងមីងធ្លាប់ប្រាប់គេថាទឹកនោមរបស់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺមិនមានជាតិប្រៃនោះឡើយគេគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើទឹកភ្នែករបស់នាងមានរសជាតិយ៉ាងណាដែរលីងមីងក៏បានតបមកវិញថា YouTube អ្នកគឺជាមនុស្សល្ងងបំផុតនិយាយប៉ុណ្នេះហើយ YouTube ក៏បានស្រាក់ទឹកភ្នែកឡើងប៉ិតណាស់ជាលីកានៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមបាត់ទៅម្ដងបន្តិចលីងមីងបានស្រវាទៅថាមាត់របស់ YouTube ហើយក៏បានអោប YouTube និងយំសម្រាប់ទឹកភ្នែកទាំងពីរនាក់ដោយនាងបានដឹងច្បាស់ថាពួកគេទាំងពីរនាក់គឺមិនសល់ពេលច្រើនទៀតនៅលើភពផែនដីមួយនេះបន្តទៀតនោះឡើយលុះមកដល់ថ្ងៃមួយដែលជាថ្ងៃកំណត់នៃការធ្វើដំណើរកម្សាន្តរបស់អ្នកស្រីតាវជីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដោយលីងមីងបានធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរដើម្បីដឹកនាំក្រុមដំណើរកម្សាន្តមួយនេះទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅទីក្រុងឆាងសានរីឯ YouTube វិញគេក៏បានធ្វើជាកាមេរ៉ាមែននៅក្នុងទ្រីបមួយនេះផងដែរអ្នកស្រីតាវជីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏បានសរសើរទៅកាន់លីងមីងថាដឹកនាំដំណើរទេសចរនេះបានល្អថែមទៀតផងបើសិនជាមានលោកក្រៅទៀតពួកគាត់នឹងមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យលីងមីងដើម្បីធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរសម្រាប់ពួកគាត់ម្ដងទៀតនៅខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែរីករាយសប្បាយជំងឺរបស់ YouTube ហាក់បីដូចជារើឡើងចំណែកឯលីងមីងវិញក៏បានរត់ទៅតាម YouTube ផងដែរលុះនៅពេលដែលមកដល់ផ្ទះវិញលីងមីងបានទៅឆែកមើលប្រវត្តិឯកសារនៃជំងឺរបស់ YouTube លីងមីងក៏បានប្រមូលឯកសារទាំងអស់នេះទៅមន្ទីរពេទ្យហើយស្វែងរកគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលតែងតែតាមដានជំងឺរបស់ YouTube កន្លងមកលុះមកដល់ផ្ទះវិញលីងមីងហាក់ដូចជាខឹងជាមួយនឹង YouTube ជាខ្លាំងដោយ YouTube គឺជាមនុស្សដែលកុហកដោយជំងឺរបស់ YouTube គឺអាចព្យាបាលបានប៉ុន្តែគេបែរជាប្រាប់លីងមីងថាគេមិនអាចព្យាបាលបានទៅវិញដោយក្រុមហេតុផលថា YouTube មិនចង់ប្រើប្រាស់ប្រាក់សន្សំសម្រាប់ចូលនិវត្តន៍របស់ម្ដាយគេលីងមីងក៏បានតបទៅវិញថាតែពួកគេនៅតែអាចរកដំណោះស្រាយផ្សេងបាននាងអាចទៅសុំអំពីប៉ាម៉ាក់របស់នាងឬក៏ទៅខ្ចីអំពីមិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងសម្រាប់ជំនួយក្នុងការព្យាបាលមួយនេះចំណែកឯ YouTube វិញក៏បាននិយាយទាំងអួលដើមកឡើងមកថាខ្ញុំមិនចង់ព្យាបាលនោះទេខ្ញុំមិនចង់ចូលបន្ទប់ ICU ម្ដងទៀតនោះឡើយខ្ញុំពិតជាខ្លាចជាមួយនឹងការប្រឈមមុខនៅក្នុងជំងឺមួយនេះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រយៈពេល27ថ្ងៃនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ដោយខ្ញុំមិនអាចញ៉ាំអ្វីបានតតែសោះសូម្បីតែផឹកទឹកហើយក៏មិនអាចផ្លាស់ទីបានហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចងចាំមិនភ្លេចនោះឡើយវាហាក់ដូចជាមនុស្សដែលស្លាប់ទាំងរស់អញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំបានសន្យាថាខ្ញុំនឹងបោះបង់ការព្យាបាលបន្តទៀតបើសិនជាខ្ញុំវិលមកដូចដើមវិញខ្ញុំមិនចង់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់នេះម្ដងទៀតនោះឡើយតែលីមីងក៏បានលើកទឹកចិត្តទៅកាន់គេថាតែពេលនេះគេមិនមែនម្នាក់ឯងទៀតនោះទេគេបានរៀបការរួចទៅហើយសូមឲ្យគេសម្លឹងទៅកាន់ផ្លូវមួយទៀតដែលមានពួកគេទាំងពីរនាក់គឺមិនមែនម្នាក់ឯងនោះឡើយ YouTube ក៏បានតបមកវិញថាក្រែងគេនឹងបរិច្ចាគរលៀនបន្ទាប់ពីគេស្លាប់ទៅមែនទេលីមីងចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ YouTube តែប៉ុណ្ណេះដោយគេបានសម្លឹងមើលអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេគឺត្រឹមតែប៉ុណ្នេះមែនដែរឬទេលីមីងបានយកសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គេឡើងមកហើយបាននឹងបំរុងបបួល YouTube ទៅលែងលះចំណែកឯនៅពេលនោះផងដែរម្ដាយឪពុករបស់លីមីងក៏បានបើកទ្វារចូលមកដល់លីមីងក៏បានត្រូវបានម្ដាយរបស់នាងស្ដីបន្ទោសនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរឿងមួយនេះចំណែកឯលោកប៉ារបស់គេក៏បានសួរទៅកាន់ YouTube ថាតើគេនឹងបរិច្ចាគរលៀនទៅកាន់លីមីងមែនទេដែលធ្វើឲ្យលីមីងបានស្ដីបន្ទោសទៅកាន់ឪពុករបស់គេថារឿងនៅពេលនេះគឺត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យ YouTube ក្នុងការព្យាបាលមិនមែនចង់បានក្រលៀនរបស់គេនោះទេដោយនាងសុខចិត្តរស់នៅលៀងឈាមអស់មួយជីវិតក៏នាងមិនព្រមទទួលការបរិច្ចាគអំពី YouTube នោះឡើយបើសិនជា YouTube មិនព្រមទទួលការព្យាបាលដូចគ្នានៅពេលដែល YouTube បានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញលោកប៉ារបស់លីមីងក៏បានរត់ទៅតាមគាត់បាននិយាយអំពីដំណើររឿងនៃជំងឺរបស់លីមីងហើយគាត់គឺតែងតែទៅបរិច្ចាគឈាមជាទៀងទាត់ហើយនេះគឺជាអ្វីតែមួយគត់ដែលគាត់អាចធ្វើបានក្នុងនាមជាឪពុកដោយ DNA របស់គាត់គឺមិនអាចបរិច្ចាគក្រលៀនឲ្យលីមីងបាននោះឡើយលុះយប់ឡើងនៅមុនពេលចូលគេង YouTube ក៏បានផ្ញើវីដេអូទាំង
ទាំងអស់ដែលគេបានលួចថតលីមីងកន្លងមកនិងសកម្មភាពនានាដែលគេបានរស់នៅក្បែរលីមីងកន្លងមកលុះស្អែកឡើងលីមីងក៏បានឃើញមនុស្សមួយក្រុមដែលកំពុងតែដើរលេងសើចជាមួយនឹង YouTube ហាក់ដូចជាគេនឹងគឺជាសត្វស្វាឃើញបែបនេះភ្លាមលីមីងក៏បានទៅវាយបរោះទាំងអស់នោះដើម្បីដេញចេញហើយគេក៏បានសួរទៅកាន់ YouTube ថាហេតុអ្វីបានជាព្រមឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះធ្វើដូចជា YouTube នឹងគឺជាសត្វស្វាទៅវិញលុះថ្ងៃស្អែកឡើងលីមីងក៏បានទទួលទូរស័ព្ទមួយអំពីអ្នកស្រីតាវយីដែលបានរៀបរាប់អំពីអាការៈរបស់ YouTube នៅមន្ទីរពេទ្យដែលពេលនេះគេចាំបាច់ត្រូវតែទទួលការវះកាត់ជាបន្ទាន់បើមិនប្រពំដូច្នោះទេគេមិនអាចភ្ញាក់ពីសន្លប់នោះឡើយអ្នកស្រីតាវយីចាប់ផ្ដើមប្លែកយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏គិតថាគាត់បានជជែកជាមួយដុកទ័រជាប្រចាំអំពីអាការៈរបស់កូនប្រុសរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយក WeChat យកមកមើលទៅទើបដឹងថា YouTube បានបង្កើតគណនីคล้ายៗមួយដែលដាក់ឈ្មោះលោកដុកទ័រហើយតែងតែអាប់ដេតព័ត៌មានคล้ายៗប្រាប់ទៅកាន់ម្ដាយរបស់គេដោយគេគឺមិនចង់ព្យាបាលនោះឡើយលុះបន្ទាប់មកទៀតអ្នកស្រីតាវយីក៏បានយកសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហើយមកសួរ YouTube ថាតើរឿងនេះអ្នកមានកិច្ចសន្យាអ្វីជាមួយនឹងលីនមីង YouTube ក៏បានឆ្លើយបដិសេធថាវាមិនបានតាក់ទងអីជាមួយនឹងលីនមីងនោះឡើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកស្រីតាវយីបានឈរទ្រហោយំយ៉ាងខ្លាំងពីអាការៈរបស់កូនប្រុសគាត់សូម្បីតែលីនមីងនៅខាងក្រៅក៏នាងស្រក់ទឹកភ្នែកនឹងហេតុការណ៍មួយនោះផងដែរលុះយប់ឡើងនៅពេលដែលលីនមីងបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញលោកប៉ារបស់នាងក៏បានប្រាប់ថាអ្នកស្រីតាវយីដែលជាម៉ាក់របស់ YouTube បានមករងចាំជួបនាងជាយូរមកហើយគាត់បាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ទៅកាន់លីនមីងថានៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែល YouTube ដួលសន្លប់គេបានកាន់រីខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរជាប់នៅក្នុងដៃគេបានរៀបរាប់គ្រប់យ៉ាងប្រាប់ពីរឿងអ្នកទាំងពីរទៅកាន់គាត់ហើយនៅពេលនេះវេជ្ជបណ្ឌិតក៏បានប្រាប់មកថាអាការៈរបស់គេគឺកាន់តែយ៉ាប់ទៅបើសិនជាគេមិនព្រមទទួលការព្យាបាលទៀតនោះវានឹងយឺតពេលជាមិនខានប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគេនៅតែបន្តបដិសេធមិនព្រមចូលបន្ទប់វះកាត់ហើយខ្ញុំបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានមកហើយប៉ុន្តែគេនៅតែមិនយល់ព្រមលីមីងតើអ្នកអាចជួយនិយាយជាមួយគេឲ្យខ្ញុំបានឬទេខ្ញុំបានដឹងថាជំងឺរបស់គេអាចនឹងមានភាគរយខ្ពស់នៅក្នុងការដែលកើតឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីជាការវះកាត់នៅលើកនេះមានភាពជោគជ័យក៏ដោយហើយខ្ញុំក៏បានយល់ស្របអំពីការបរិច្ចាគក្រលៀនរបស់គេទៅដល់អ្នកហើយខ្ញុំនឹងមិនខឹងពីរឿងនេះតតែសោះហើយខ្ញុំក៏បានគិតថាគេគឺជាមនុស្សដែលមានព្រះពរខ្លាំងណាស់ដែលបានស្រឡាញ់មនុស្សស្រីស្អាតដូចជាអ្នកហើយសូមកុំបារម្ភនៅក្នុងការមើលថែគាត់នៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅអីគាត់អាចរ៉ាប់រងខ្លួនឯងបានហើយប្រសិនមកដល់ថ្ងៃនោះពិតមែនខ្ញុំក៏មិនទុកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំចោលដែរខ្ញុំប្រហែលជានឹងស្លាប់ទៅតាមគាត់នៅពេលនោះចំណែកឯឪពុករបស់លីនមីងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់លីនមីងថាចូលឲ្យនាងទៅនិយាយជាមួយនឹង YouTube ទៅសម្រាប់ការចំណាយគាត់អាចលក់ផ្ទះបានបើសិនជាចាំបាច់ហើយគាត់នឹងព្រមនាំលោកយាយរបស់លីនមីងមកនៅទីនេះហើយការវះកាត់គឺមិនមានបញ្ហាអំពីប្រាក់ចំណាយនោះឡើយហើយយើងគួរតែព្យាបាលជំងឺមួយនេះនៅក្នុងករណីដែលយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែអ្នកស្រីតាវយឺក៏បានឆ្លើយបដិសេធហើយគាត់បាននិយាយថាមិនអីនោះទេគាត់នឹងព្យាយាមប្រមូលប្រាក់ឲ្យគ្រប់បើទោះបីជាគាត់ត្រូវលក់របស់អ្វីអស់ពីខ្លួនក៏ដោយបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នារួចលីនមីងក៏បានសម្រេចចិត្តយល់ព្រមនិយាយជាមួយនឹង YouTubeលុះនៅពេលដែលលីនមីងបានឡើងមកលើដំបូលនិយាយជាមួយនឹង YouTube ហាក់ដូចជាដឹងអំពីចេតនារបស់លីនមីងគេក៏បាននិយាយតបទៅកាន់លីនមីងថារយៈពេល4ឆ្នាំលើកមុននៅពេលដែលបន្ទាប់ពីគេបានទទួលការវះកាត់វាដូចជាកាដូដែលអត់សំណងមួយយ៉ាងដោយឲ្យពេលវេលាមកគេហើយឲ្យគេបានរៀបការជាមួយនឹងលីនមីងហើយបានរស់នៅជាមួយនឹងលីនមីងកន្លងមកហើយវាពិតជាដូចការឆ្នេះឆ្នោតដែលអត់ព្រៀងទុកអញ្ចឹងដែរលីនមីងក៏បាននិយាយតបមកវិញថាខ្ញុំមិនបានមកទីនេះដើម្បីនិយាយអំពីការឆ្នេះឆ្នោតនោះទេតើអ្នកដឹងទេកាលខ្ញុំនៅរៀនវិទ្យាល័យខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលគេបានឈ្នះរង្វាន់រហូតទៅដល់17ដងនៅក្នុងការដែលគេទិញភេសជ្ជៈមួយនៅក្នុងហាងកាហ្វេលុះបន្ទាប់មកទៀតលីនមីងក៏បានថោចដបភេសជ្ជៈមួយទៅឲ្យ YouTube នៅពេលដែល YouTube បានបើកវាឡើងគេក៏បានឈ្នះភេសជ្ជៈមួយដបទៀតដោយឥតគិតថ្លៃឡើងមកបន្ទាប់មកលីនមីងក៏បានយកពិលដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងពីក្រោមបាតនៃដបទឹកទៅធ្វើឲ្យគេអាចមើលឃើញថាដបមួយនេះគឺឈ្នះរង្វាន់នាងក៏បានបកស្រាយមកវិញថាឥឡូវនេះគឺគ្មានអ្វីសំណាងទៀតនោះទេឪពុករបស់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែលបានឈ្នះរង្វាន់នោះគឺគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងលក់ភេសជ្ជៈហើយគាត់គឺតែងតែយកភេសជ្ជៈណាដែលត្រូវយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកហើយមនុស្សរបស់យើងគឺតែងតែរើសជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងបន្ទាប់ពីពួកយើងអាចអានវារួចមកដល់ចំណុចនេះ YouTube ក៏បានបដិសេធថាអត់នោះទេបើសិនជាជីវិតរបស់ខ្ញុំពិបាកយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំមិនរើសវានោះទេបើសិនជាខ្ញុំបានអានវាពីមុនប៉ុន្តែលីមីងក៏បានតបមកវិញថាប៉ុន្តែជីវិតរបស់នាងវិញគឺនៅតែមានចំណុចល្អនៃហេតុផល
ដែលធ្វើឲ្យនាងបានជ្រើសរើសយកវាបើទោះបីជានាងដឹងថាវាគួរឲ្យខ្លាចឬមិនជោគជ័យហើយចំណែកជីវិតរបស់ YouTube វិញគេនឹងទទួលបានការតបស្នងនៅថ្ងៃណាមួយបន្ទាប់ពីគេបានលះបង់និងព្យាយាមតតាំងជាមួយនឹងជំងឺរបស់គេបើសិនជាគេព្រមលះបង់ច្រើនប៉ុណ្ណានោះលទ្ធផលគេនឹងទទួលបានច្រើនប៉ុណ្ណោះហើយ YouTube គួរតែប្រើពេលដែលនៅសល់របស់គេដើម្បីរស់ឲ្យសប្បាយមិនខ្វល់ខ្វាយដូចកាលពីមុន YouTube ក៏បានតបមកវិញថាចុះបើសិនជាជីវិតរបស់គេគឺមិនមានទំព័របន្ទាប់ពីទទួលបានការវះកាត់រួចគេអាចនឹងខ្វិនខ្វង់ឬក៏คล้ายទៅជាមនុស្សល្ងងជាងមុនតើគេនឹងធ្វើបាក់យ៉ាងម៉េចទៅរីឯ Ling Ming ក៏បានតបមកវិញថា YouTube កាលពីខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់អ្នកខ្ញុំដូចជាជីវិតដែលកំពុងកំណត់នៅពាក់កណ្ដាលល្បឿនអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងបានចាប់ផ្ដើមស្គាល់ YouTube ទើបនាងដឹងថាជីវិតរបស់នាងគឺបានត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំពិតជាត្រូវការពឹងផ្អែកទៅកាន់អ្នកខ្ញុំមិនចង់រស់នៅសម្រាប់អ្នកនោះទេហើយបើសិនអំពីពេលវេលាដែលនៅសល់គឺខ្ញុំចង់ប្រើជីវិតមួយនេះរួមដំណើរផ្លូវជីវិតទៅជាមួយអ្នកហើយបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នារួច YouTube ក៏បានសម្រេចចិត្តទទួលយកការព្យាបាលហើយមុនពេលចូលបន្ទប់វះកាត់អ្នកស្រីតាវយីក៏បានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ថែមទៀតផង YouTube បានប្រគល់កណ្ដាស់មួយសន្លឹកដែលមានបទជាពីរហាក់ដូចជាការបើកទំព័រថ្មីនៃជីវិតរបស់គេហើយបើសិនជាគេវះកាត់មិនជោគជ័យសូមឲ្យ Ling Ming ជួយបើកក្រដាស់នេះហើយអានវាទៅនិយាយរួចគ្រូពេទ្យក៏បាននាំ YouTube ចូលទៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់លុះពេលបន្ទាប់មកទៀត Ling Ming កំពុងតែអង្គុយអានសម្បត្តិមួយនោះសួស្ដីមនុស្សទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគឺ YouTube នៅពេលនេះខ្ញុំបានចាកចេញពីពិភពលោកមួយនេះហើយរីឯរូបកាយគឺជាបន្ទាយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានបំពេញយូរពេកហើយវាក៏ត្រូវបានមកដល់ចំណុចដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានបោះបង់វាទៅប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីស្គាល់ Ling Ming គឺនាងគឺជាអ្នកបង្កើតខ្ញុំឲ្យឈរខ្ពស់ម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេលមួយអ្នកតែងតែគិតថាខ្ញុំល្ងងប៉ុន្តែការពិតទៅវិញគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើល្ងងដើម្បីគេចពីការពិតនៃរឿងអាក្រក់ជាច្រើននៅក្នុងជីវិតមួយនេះខ្ញុំក៏នៅតែដឹងថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺមិនដែលឈប់ផឹកឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រេចចិត្តប្រកល់រឿងនេះទៅឲ្យអ្នកដោយគិតថាអ្នកប្រកាសជាដោះស្រាយនិងប្រាប់ទៅកាន់គាត់បានខ្ញុំនឹងនៅសល់មនុស្សពីរនាក់នៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះបើសិនជាគ្មានអ្នកណាគេយកខ្ញុំម្នាក់នោះគឺជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយនឹង Ling Ming ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចាកចេញអ្នកអាចនឹកខ្ញុំបានប៉ុន្តែសូមកុំមករកខ្ញុំអីចំណែកឯម្ដាយរបស់ខ្ញុំវិញគាត់អាចនឹងយំហើយម្ដងទៀតបើសិនជាការបាត់បង់របស់ខ្ញុំនេះគាត់ពិបាកនឹងប្រឈមមុខលាហើយ Ling Ming ឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងនៅពេលដែលខណៈពេលដែល Ling Ming កំពុងតែអានសម្បត្តិមួយនេះស្រាប់តែ YouTube មានអាការៈហាក់ដូចជាដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយនេះគឺពិតជាដំណឹងល្អខ្លាំងមែនទែនទីបំផុត YouTube ក៏បានវះកាត់ដោយជោគជ័យទីបំផុតទំព័រជីវិតចុងក្រោយរបស់ YouTube ក៏បានបើកមកដោយពាក្យថាមានសំណាងរីឯសាច់រឿងក៏បានកាត់មកដល់ថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនចូលរួមយ៉ាងកកកព្រមទាំងអបអរសាទរទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់យ៉ាងអធិកអធមផងដែរហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះឯងចាំមិនដែរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបន្តពីទស្សនារឿងមួយនេះ Admin សូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាប្រិយមិត្តណាដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏អាចនិយាយបានថាធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតឬការចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងសូមមើលរឿងនេះឲ្យចប់ទៅមនុស្សដែលគេពីរនាក់គេមានជំងឺរៀងខ្លួនដែលជំងឺទាំងនេះគឺមិនមែនជាការព្រៀងតុកឬក៏អ្វីនោះទេអាចនិយាយបានថាគេនៅតែបន្តចង់មានជីវិតរស់ដើម្បីសាងអនាគតរបស់គេទៅថ្ងៃមុខ Admin ពិតជាមិនដឹងថាការលំបាករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងវាធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណានោះទេប៉ុន្តែត្រូវគិតថាជីវិតរបស់យើងគឺដូចជាការបង់ខាតតម្លៃមួយនៅក្នុងរឿងមួយនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលះបង់កាន់តែច្រើនតម្លៃនៃផលតបស្នងនិងភាពប្រចាស់ត្រចង់នៃជីវិតរបស់យើងគឺតបស្នងមកកាន់តែល្អដូចអ្វីដែលយើងបានលះបង់ទៅហើយត្រូវគិតថាព្រះអាទិត្យនៅលើโลกនេះគឺមិនមែនមានភាពស្រស់ស្អាតរហូតនោះទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានព្រះអាទិត្យចេះខ្ជិលហើយនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់មកផងដែរវាប្រៀបធៀបដូចជាជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃពេលខ្លះក៏មានបញ្ហាពេលខ្លះក៏មានទុក្ខប៉ុន្តែសួរថាជីវិតរបស់យើងនឹងយើងនឹងត្រូវឆ្លងកាត់វាដោយរបៀបណានិងប្រើភាពឆ្លាតវៃដែលមានខួរក្បាលជាមនុស្សនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះដោយរបៀបណាហើយត្រូវចងចាំថាបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយត្រូវតែអោបក្រសោបជីវិតរបស់យើងឲ្យជាប់នៅក្នុងដៃ